میرا نام جون بابر ہے۔ میرا تعلق بیداب دل مریم کیتھولک چرچ کوہاٹ راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس سے ہے۔ میں کتاب یسوع کے حواری مصنف ولیم بارکلے، مترجم فادر رفیق رفاعی، نشرین دختران پالوس سے مقدس یوحنا کی حالات زندگی پیش کر رہا ہوں۔ مقدس یوحنا۔ روایت ہے کہ مقدس یوحنا کو ایک غیر قومی راہب نے زہر ملی مے پینے پر مجبور کیا۔ جب یوحنا نے پیالے پر صلیب کا نشان کیا تو شیطان سانپ کی صورت میں پیالے سے اچھلا، اس لیے اس کا نشان پیالہ اور سانپ ہے۔ یوحنا پسرانے کن سے رسول محبت۔ دو دوست۔ یوحنا زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا۔ شمعون پطرس اور اندریاس کی طرح وہ بھی ماہی گیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یوحنا کی بلاہٹ اس وقت ہوئی جب وہ اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ جھیل کے کنارے جالوں کی مرمت کر رہا تھا۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں کو، زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو بلایا، اور وہ فوراً اپنے باپ اور جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یوحنا پطرس کا رشتہ دار اور کاروبار میں حصہ دار بھی تھا۔ اسی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اور شمعون اس کے شریک تھے۔ لوکا 5:10۔ رشتہ داری اور کاروبار کے ناطے یوحنا کا پطرس کے گھر بھی آنا جانا تھا، اور وہ فوراً عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر گئے۔ مرکز 1:29۔ یسوع ان کی دوستی اور رشتہ داری سے بخوبی واقف تھا، اس لیے یسوع نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یعقوب اور یوحنا کو فصح تیار کرنے کے لیے اکٹھے شہر بھیجا۔ اس نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ لوکا 22:8۔ گہری دوستی اور محبت کی بدولت دونوں دیانتدار اور لگن سے ماہی گیری کرتے تھے، اس لیے ان کا کاروبار کافی منافع بخش تھا۔ یسوع کی شاگردی میں آنے کے بعد ان کی یہ محبت مزید مستحکم ہوئی، اس لیے انہوں نے ابتدائی کلیسیا میں منادی اور تبلیغ کا کام کیا۔ چوتھی انجیل میں یوحنا اصطباغی کے ان دو شاگردوں کا ذکر ہے جنہوں نے یسوع کی پیروی اس وقت شروع کی جب یوحنا اصطباغی نے انہیں بتایا کہ یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ان شاگردوں میں سے ایک اندریاس اور دوسرے کا نام درج نہیں۔ یہ گمنام شاگرد خود انجیل نویس یوحنا رسول ہے، جو پہلے یوحنا اصطباغی کا شاگرد تھا۔ یوحنا 1:35-40۔ پطرس اور یعقوب کے ہمراہ یوحنا یسوع کے خصوصی مشریوں میں شامل تھا، یعنی یوحنا یسوع کا سب سے پیارا اور عزیز ترین شاگرد تھا۔ شخصیت۔ انجیل موافق میں یوحنا ہمیشہ یعقوب کے ساتھ ذکر ہے۔ وہ اکٹھے رہتے اور اکٹھے منادی کرتے۔ یوحنا کی شخصیت کے چند نکات قابل غور ہیں۔ یعقوب اور یوحنا بلند خواہشات رکھنے والے لوگوں کی تصویر کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یسوع سے خدا کی بادشاہی میں اعلیٰ مرتبوں کی خواہش کی، جس پر دوسرے شاگرد سخت ناراض ہوئے۔ شاید کسی رقابت کی بنا پر انہوں نے خفگی کا اظہار کیا یا ان کے حقوق و کردار کو خطرہ تھا، لیکن یسوع نے انہیں حلیمی اور خدمت کا درس دیا۔ مرکز 1:35-45۔ کیونکہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ مرکز 1:43۔ مرکز کی انجیل میں یعقوب اور یوحنا
बादशाही में एक दाएं और एक बाएं बैठने की ख्वाहिश करते हैं। मगर मत्ती की इंजील में इनकी वालदा यीशु से इनके लिए आला ओहदों की सिफारिश करती है। तब जब्ती के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके कुछ अर्ज करने लगी। इसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? इसने उससे कह फरमाया कि मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। मत्ती 20 से 21 आयत। इस तहरीर के फर्क की ये वजह हो सकती है कि मत्ती ने बहुत देर बाद अंजील लिखी। उस वक्त ये तकाजा भी था कि रसूलों की इज़्ज़त और एहतराम को मखलूत खातिर रखते हुए इनकी खामियों पर पर्दा डाला जाए। इस बेहतरी और ओहदों की ख्वाहिश रखने की दो वजूहात हो सकती हैं। अव्वल कि यकूब और यूहन्ना दूसरे शागिर्दों की निस्बत ज़्यादा दौलतमंद और मालदार आदमी थे, क्योंकि इनका मछली का कारोबार काफ़ी वसीह पैमाने पर था और इन्होंने कुछ मुलाजिम भी रखे हुए थे। इसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्ती को कश्ती पर छोड़ मजदूरों के साथ छोड़कर इसके पीछे हो लिए। मरकज़ 1:20 आए। इस एहसास की वजह से यकूब और यूहन्ना खुद को दूसरे शागिर्दों से अफजल समझते थे। दूसरी वजह, खुद को दूसरे शागिर्दों से बेहतर समझने की इक्तिदादी अज़मत हो के अलावा यीशु के साथ करीबी रिश्तेदारी हो सकती है, क्योंकि यीशु की मसलूबियत के वक्त सलीब के नीचे खड़ी नेक औरतों में मुक़द्दसा मरियम मगदलीनी, इसकी बहन और हल्फाई की बीवी मरियम शामिल थी। यूहन्ना 19:25 आयत। मत्ती की अंजील के मुताबिक जो औरतें वहाँ खड़ी थीं उनमें मरियम मजदलीनी, यकूब और यूसुफ की माँ और जब्ती के बेटों की माँ का जिक्र है। यकूब और यूहन्ना खालाजाद भाई थे, इसलिए इन्होंने इस रिश्तेदारी से फ़ायदा उठाने का मुतालबा किया होगा। यकूब और यूहन्ना बहुत वसीले, जल्दबाज और इंतहा पसंद थे। एक दफ़ा जब यीशु सामरिया गांव में कबूल न किया गया तो यूहन्ना का फौरी रद्द-ए-अमल शदीद था। यकूब और यूहन्ना ने ये देखकर कहा कि ए खुदावंद, तू क्या चाहता है कि हम हुक्म दें और आसमान से आग उतरे और इन्हें भस्म करे? तब यीशु ने मुड़कर इन्हें छिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। लुका 9:45 से 55 आए। इसी वजह से यीशु इन्हें वानरजीन्स यानी पसराने तुम कहता था, क्योंकि वो सख्त तबीयत के मालिक थे। और यकूब बिन जब्ती और यकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम इसने वानरजीन्स यानी पसराने तुम रखा था। मरकज़ 7:13। एक मकाम पर अंजील मुतफ़िका में यूहन्ना का जिक्र है, जहाँ इसे गयूर शख्स कहा गया है। इसने एक आदमी को यीशु के नाम से बदरूहें निकालते देखा, जो हकीकतन में मसीह यीशु के गिरोह में से नहीं था। इसलिए यूहन्ना ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया। यूहन्ना ने इससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा, जो कि हमारा पैरू नहीं, और हमने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। मरकज़ 9:30 आयत। लेकिन यीशु ने इन्हें कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मोज़े करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। मरकज़ 9:39 से 48 आए। प्यारा शहर,
नए अहदनामे में यूहन्ना के मुतालिक चंद ऐसी मालूमात दर्ज हैं जिनकी रोशनी में इंसानी अक्ल ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है कि वो ही यीशु का प्यारा शागिर्द था और इस प्यार का हक कोई दूसरा शख्स या शागिर्द नहीं ले सकता। कदीम ईदों, त्योहारों, तकरीबों और दावतों पर लोग तकिया का सहारा कर पाँव पीछे की तरफ कर के बाएं बाजू पर झुक कर बैठते थे ताकि दाहिना हाथ खाने के लिए फारिग हो। आखिरी खाने पर प्यारा शागिर्द यीशु की छाती पर झुक कर बैठा हुआ था और लोग या मेज़बान अपनी दाईं तरफ सिर्फ अजीज तरीन रिश्तेदार या दोस्त को बिठाते थे। जब यीशु अपनी रूह बाप के हुजूर सौंपने को था तो उसने अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द यानी यूहन्ना की सुपुर्दगी और हिफाजत में दिया। यीशु ने अपनी माँ को और अपने उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था अपने पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से, देख तेरी माँ। इस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। जब तबारिया की झील के किनारे यीशु रसूलों पर ज़ाहिर हुआ तो प्यारा शागिर्द वहाँ मौजूद था। इसके मुस्तकबिल के बारे में पतरस ने यीशु से पूछा कि ए खुदावंद, इसका क्या होगा? जब यीशु गिरफ्तार हुआ तो पतरस और दूसरा शागिर्द इसके पीछे पीछे कायने आज़म के अहाता तक गए। ख्याल है कि यूहन्ना कायने आज़म से जान पहचान रखता था, जिसकी वजह से वो अहाता में दाखिल होने में कामयाब हुए। लिहाजा दूसरा शागिर्द जिसका नाम दर्ज नहीं, वो यूहन्ना रसूल ही है। आजमाइश में साबित कदमी। यूहन्ना के मुतालिक मशहूर है कि जो इक़दाम खुदावंद यीशु ने मरते वक्त इस पर ज़ाहिर किए, यूहन्ना ने उसे ठोकर न लगने दी। वो ताहयात मुक़द्दसा कवाली माँ का फर्माबरदार फर्जंद रहा और इसकी हिफाजत और खिदमत करता रहा। मुक़द्दसा मरियम की वफ़ात के बाद यूहन्ना रोया को रवाना हुआ। वहाँ इसकी बहुत मुखालफत हुई और इसे लातादाद अज़ियतों का मुकाबला करना पड़ा। एक मर्तबा इसे उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया, लेकिन तेल इसके लिए बेजार रहा और वो पहले से भी ताज़ा दम कड़ाहे से निकला। बातज़ा इसे जहर पीने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो भी इस पर कुछ नुकसान न कर सका। बिलाखिर यूहन्ना को पतमस के जजीरे में जिलावतन कर दिया गया। वहाँ से रिहाई के बाद वो इफ्तस में आया और कलीसिया में एक अजीम और लसानी रहनुमा की हैसियत से अंजील की मुनादी और तबलीग का काम किया। इफ्तस में जब यूहन्ना इस कदर बूढ़ा हो गया था कि वह चल फिर भी नहीं सकता और इसके जवान चेले इसे इबादत खाना तक ले जाते, क्योंकि इसकी कुव्वत गोयाई भी ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए वो अपने शागिर्दों को सिर्फ यही कहता, प्यारे बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। वो बार बार यही जुमला दोहराता। आखिरकार इसके शागिर्द ये मुख्तसर सा जुमला बार बार सुनकर उकता गए, तो इन्होंने यूहन्ना से कहा, ए उस्ताद, तू हर मर्तबा यही दोहराता है, इसके अलावा आपको कोई तालीम नहीं?
جواب میں کہا، یہ خدا کا حکم ہے، اگر تم اس پر عمل کر لو تو یہ ہی کافی ہے۔ یوحنا شاید بڑھاپے میں سب کچھ بھول چکا تھا، لیکن یسوع کا محبت کے بارے میں حکم اب تک اس کی زبان پر بے اختیار آتا تھا۔ آخر کار وہ ضعیف العمر ہو کر خداوند میں سو گیا اور اس کے شاگردوں نے اسے دفن کر دیا۔ بعد میں اس کی قبر کی مٹی سے جنبش دکھائی دی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ عید مقدس یوحنا کی عید 27 دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ دعا۔ اے نہایت رحم خدا، تو نے مقدس یوحنا کی معرفت اپنے کلمہ کے بھید ہم پر آشکار کیے ہیں۔ اس نے ابتدائی کلیسیا کی مشکال اور اذیت منادی میں خبرگیری کی اور تیرے بیٹے کے نور میں ثابت قدمی سے چلنے کی تعلیم کو جاری کیا۔ بخش دے کہ ہم جو باتیں اس نے ہمیں سنائی، ہم اس پر عقل اور دل سے سمجھیں اور سمجھنے کے قابل ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ حوالہ جات: بلند نظری، متی 20 باب 20 سے 23 آیت، مرکز 10 باب 35 سے 40 آیت۔ وسیلہ اور حاصل، لوکا 9 باب 49 سے 50 آیت۔ متحکم، لوکا 9 باب 51 سے 56 آیت۔ فرزند مقدسہ مریم، یوحنا 19 باب 25 سے 27 آیت۔ بلند اشتیاق، یوحنا 20 باب 3 سے 10 آیت۔ پہچانے میں تیز، یوحنا 21 باب 6 سے 7 آیت۔ یوحنا اور پطرس کی فکر مندی، یوحنا 21 باب 18 سے 23 آیت۔ پطرس اور یوحنا منادی میں ساتھ ساتھ، امثال 3 باب 1 سے 7 آیت۔ مزید یہ تحریریں ہماری رہنمائی کے لیے بحوالہ انجیل یوحنا، خطوطس یوحنا، عرض یوحنا، مکاشفہ